Namaste students, welcome to 7th standard social science, lesson 1 economics production. In that last class we are completed factors of production, land and labor. Today we are going to see about another two factors, capital and entrepreneur. Okay, before going to the topic we can see one information about Mr. Adam Smith. He was the father of economics. He was born on 16th June 1723. He was died on 17th July 1790. Born in Scotland. So he was a Scottish economist, philosopher, author and a pioneer of political economy. And he was father of capitalism. He wrote two classic works, The Theory of Moral Sentiments in the year 1759 and An Inquiry into the Nature Causes of Wealth of Nations in the year 1776. Okay, now we can move on to the topic, capital. So if you want to do any business, you need a capital. Okay. So capital is the man-made physical good to use to produce other goods and services. So நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு goods and services produce பண்ணால் நமக்கு என்ன தேவை? Capital. Capital is very very important. It's a man-made physical good. In that ordinary language, capital means money. But in economics, capital refers to that part of man-made wealth which is used for further production of wealth. So நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேபிட்டல்னால் மணின்னு தான் சொல்லுவோம். ஆனால் எக்கனாமிக்ஸில் கேபிட்டல்னால் இட்ஸ் அ மேன்மேட் வெல்த். What are the things we are using for the production purpose? This all are under capital. Production of wealth. We can say this as production of wealth. All the wealth is not a capital, but all the capital is wealth. எல்லா வெல்த்தும் கேபிட்டல் கிடையாது, ஆனால் கேபிட்டல்ன்றது என்ன சொல்கிறாங்க, எல்லா கேபிட்டலும் வெல்த் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. According to the Marshall, capital consists of those kinds of wealth other than free gift of nature which will yield income. Okay. Already we learned about that Albert Marshall. So he described the meaning of the capital. Capital means capital consists of those kinds of wealth other than free gift of nature. The free gift of nature means natural resources. Capital is not a natural resources. Which one giving income to us, that is known as the capital. Capital என்றது ஒரு free gift of nature கிடையாது, ஆனால் இன்கம்மை தரக்கூடிய wealth அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆஃபீஸ், மிஷினரி, factory, so these are the things are capital. So once you are using this, you can sell this product and we can get the money. So we can say this as a capital. Office, machinery, factories, we are using for these things and all for production. So we can say this as the capital. There are three forms of capital. Physical capital or material resources. Example, machinery, tools, building, etc. நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ, இன்புட்டாக நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல். மிஷின்ஸ், டூல்ஸ், பில்டிங்ஸ். இப்போ நம்ம அதை ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணோன்னா ஃப்யூச்சரில் அதை சேல் பண்ணி கூட நமக்கு இன்கம் வரும். சரிங்களா? ஸோ இது ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல், மிஷினரி, டூல்ஸ், பில்டிங்ஸ். Money capital or monetary resources, bank deposits,
shares and securities, etc. We are deposit the money. So that is the money capital. Next, human capital. For business purpose or production purpose, we are using our education or skill. So that is known as the human capital. Okay va? Human capital or human resources. Investment in education, training and health. இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸை ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அதான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஓகேவா? There are 3 forms of capital. One of the 2 mark question: physical capital, money capital, human capital. Okay. Now we can move on to the characteristics of the capital. Capital is a passive factor of production. Passive means it's not work. Labor means it's an active factor. Capital means it's not an active factor. We only want to take and want to act that. நம்ம தான் அதை எடுத்து என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பண்ணணும். அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க? passive factor of production. So capital is man-made. நம்ம தான் அதை மேக் பண்ணுறோம். Capital is not an indispensable factor of production. Indispensable means it's not necessary. Without this capital also we can do the production. So it's not a indispensable. It's not necessary. ரொம்ப இது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Without the capital also can do the production. Okay. Capital has the highest mobility. Mobility means can move. கேபிட்டல்ன்றது மணின்றது என்ன ஆகும்? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணலாம். லேண்டுன்றது அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் தானே, அது இம்மொபைலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன்னா லேண்ட் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால் ஷிப் பண்ண முடியாது. ஆனால் கேபிட்டலை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிப் பண்ண முடியும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு, கேபிட்டல் இஸ் எ ப்ரொடக்டிவ் ஃபேக்டர். ஓகே. தென் கேபிட்டல் லாஸ்ட் ஓவர் டைம். எப்போ வேணாலும் நம்ம அதை எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் லாஸ்ட் லாங். நிறைய வருஷம் நம்ம கூடயே இருக்கும். அது எப்போ வேணாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிஷின்ஸ் இருக்குது. மிஷின்ஸ் எப்போ வேணாலும் நம்ம சேல் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம அதுக்கு தேவையான மணியை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் இன்வால்வ்ஸ் ப்ரெசன்ட் சாக்ரிஃபைஸ் டு கெட் ஃப்யூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ். இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம். ஃப்யூச்சரில் அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ்க்காக தான் அது என்ன பண்ணுறோம்? சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கேபிட்டல் இன்வால்வ்ஸ் ப்ரெசன்ட் சாக்ரிஃபைஸ் டு கெட் ஃப்யூச்சர் பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே. ஸோ நவ் வி லேர்ன்ட் clearly about that capital. Next we can move on to the entrepreneur. Who was known as the entrepreneur? We can see now. An entrepreneur is a person who combines the different factors of production, land, labor and capital in the right proportion and initiate the process of production and also bears the risk involved in it. So entrepreneur means one of the person, those who can use the land, labor and capital in a correct proportion and they can do the production. That person is known as the entrepreneur. யார் லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல் எல்லாம் வச்சு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் என்டர்ப்ரீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? தே கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ், தே பியர்ஸ் த ரிஸ்க். என்ன பண்ணுவாங்க? நடக்கக்கூடிய ரிஸ்க் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? சால்வ் பண்ணக்கூடியவங்க. ரிஸ்க்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ஷனாக தரவங்க தான் என்டர்ப்ரீனியர். ஓகே. The entrepreneur is also called organizer. He only organized that. Okay, so we can say entrepreneur as the organizer. In modern times, an entrepreneur is called the changing agent of the society. இந்த சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியவங்க. They can give some employment opportunity for the people. For the welfare of the people, they are doing the production. So we can say the entrepreneur as the changing agent of the society.
Okay, he is not only responsible for producing the socially desirable output but also to increase the social welfare. So for the welfare of the people they are doing the production. So production மட்டும் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது. They are not responsible for the producing. சொசைட்டியில் என்ன தேவையோ அவங்களுடைய ஆசையை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடியவங்க மட்டும் கிடையாது. வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சொசைட்டி, வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள், தே ஆர் டூயிங் த ப்ரொடக்ஷன். அவங்களுக்கு இன்கம் வர்றதுக்காக மட்டும் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலை. சொசைட்டியில் என்ன தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் பண்ணலை. சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயங்கள் என்ன தேவையோ அதை பண்ணக்கூடியவங்க, கொடுக்கக்கூடிய பொருளை நல்லா பெஸ்ட்டாக கொடுக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த என்டர்பிரினியர். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரினியர்: ஐடென்டிஃபையிங் ப்ராஃபிட்டபிள் investable opportunities. Which way give the profit? They can find and they can do the work. Okay, the entrepreneur find the profitable. They can identify the profitable ways. எந்த வழியில் நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்னு யோசித்து பண்ணக்கூடியவங்க தான் என்டர்பிரினியர். நெக்ஸ்ட்டு, டிசைடிங் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட். லொக்கேஷன், வேர் வி வாண்ட் டு பில்ட் த ஃபேக்ட்ரி. Who can find? The entrepreneur will find. Okay, for example here I will say the sugarcane industries will be there. Okay, where we can build the sugar industry. Where we can build the sugar industry? Near the sugarcane எங்கே சுகர்கேன் கல்டிவேஷன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், சுகர் இண்டஸ்ட்ரியை பில்ட் பண்ணணும். சுகர்கேன் கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃபேரவேல நம்ம போயிட்டு சுகர் இண்டஸ்ட்ரியை பில்ட் பண்ணோம்னா அதனுடைய டேஸ்ட்ன்றது வித்தின் 24 hours the sugarcane reduce its taste. So we are keeping the sugar industry far away from the sugarcane field. What will happen? The loss only. ஓகே, ஸோ நியர்பையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய டேஸ்ட்ன்றது சீக்கிரமாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ ஃபார் இன் ஸ்ரீபெரும்புதூர் more factories will be there, then automobile field will be there where the raw material easily they can get, from that only they can build the factory. ஓகே, ஒரு செல்ஃபோன் கம்பெனி இருக்குன்னா அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வேணும். ஸோ சார்ஜர் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எங்கே கிடைக்குதோ, ஈஸியாக ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எங்கே கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபீல்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் இல்லை பைக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா, ஸோ வைப்பர் ஒரு இடத்துல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க, அதனுடைய டயர் ஒரு இடத்துல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அதனுடைய ஒரு பார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, வேறு வேறு இடத்துல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல தான் அந்த லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணுவாங்களே கண்டி, அந்த தாண்டி வேறு ஒரு இடத்துல லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது என்ன தரும், லாஸ். சரிங்களா. ஸோ திஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் மெத்தட், ஹூ கேன் ஃபைண்ட்? த என்டர்பிரினியர். லொக்கேஷனை டிசைட் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த என்டர்பிரினியர். ஓகேங்களா. மேக்கிங் இன்னோவேஷன்ஸ், ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியவங்க. ஸோ ஒரே மாதிரியான ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் தந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. அந்த ப்ராடக்டில் நிறைய இன்னோவேஷன் காமிச்சா தான் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க. ஸோ மேக்கிங் இன்னோவேஷன், என்டர்பிரினியர் மேக்கிங் இன்னோவேஷன்ஸ். டிசைடிங் த ரிவார்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ தே ஒன்லி வில் டிசைட் தட் ரிவார்ட் பேமெண்ட். ரிவார்ட் மீன்ஸ் சேலரி, வேஜஸ், எவ்வளோ வேஜஸ் தரலான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணக்கூடியவங்க என்டர்பிரினியர். Taking risk and facing uncertainties. So if any other problem will come, who will face the problem? The entrepreneur will face the problem. Okay, today we learned about that capital and entrepreneur. Next class we can say another one topic. Okay, so now the lesson 1 economics completed. Thank you so much.